Good morning, children. Today we are going to discuss regarding the biology concept of our 8th standard, right? Biology concept, I refer the term biology, right? So what is this biology? What is this biology is? So in science we have 3 branches. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 3 branches ಇದೆ. Mainly science is divided into 3 branches. The first one is physics, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ. The second one is chemistry, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ. The third one is biology, that is ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ. Right? Physics, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, chemistry, ರಾಸಾಯನಿಕಶಾಸ್ತ್ರ, biology, that is ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, right? So today we are going to discuss regarding the first concept of biology, that is cell structure and functions. So biology means ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, means the branch of science which deals with the study of living organisms or interaction of living organism with environment. ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೇನು? ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜೀವಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಥವಾ ಓದಲ್ಪಡುವ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಏನಂತ ಅಂತೀವಿ? ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ರೈಟ್? ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಈಗ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ನಾವೀಗ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ bricks, ಅಂದರೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ. So each brick make a big wall, all the walls make a building, right? So each brick acts as the smallest unit but essential unit of a building. So ಇಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, even though it is a smallest, ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ it acts as a means it is essential, ಅದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ the bricks makes a complete building. Bricks, even though these are the smallest units, these make a complete building and gives definite structure to the building, right? So this is about the bricks. So like that only in living organisms. Consider human beings. So human beings ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ, so we have different parts which perform the different functions, right? So here, even though our human body is a building, consider our human body as a building. ಈಗ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ in the building we have many rooms. So many rooms of the walls of many rooms are made up of bricks. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೂಮ್ಗಳಿವೆ, ತುಂಬ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗೋಡೆಗಳು ಎದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್. It is not that cell is only present in human beings. Cell human beings ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. Cell is present in all the living organism. So
ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಒನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜೀವಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಒಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಚೊಕ್ಕದಾದಂತಹ ಕೋಶಗಳಿರ್ತವೆ, ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು. ಸೊ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ of a living organism. So cell is a structural and functional. So here they gave cell structure and function. That is structural andre it provides definite structure and also functional, ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂಲಭೂತ. Bhuta means it is a basic unit of life from which a living organism performs its activity. Okay, so this is about cell structure and functions, right? Next, so here we are going to study, in this chapter we are going to study regarding the definition of cell. Then we are going to study regarding the types, or classification. It is called classification of a cell. Cell ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಸೆಲ್ನ ವಿಧಗಳು. Okay, then the function or the cell organelle, the parts inside the cell. Okay, this all we are learning today. So let us begin with the chapter. The first one is cell theory. Cell theory means what? The cell is the smallest unit of life. ಜೀವಕೋಶ ಅಂದ್ರೇನು? It is a very smallest unit of life. It is basic structural and functional unit of life of living organism. As I said, ಜೀವಕೋಶ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೂಲಭೂತ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯೂ ಇರಲಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ರಚನಾತ್ಮಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕಾರ್ಯವುಳ್ಳ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಲ್. ಇನ್ ಸಮ್ ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ನಿಂದ ಆ ಜೀವಿ ಶ್ವಾಸಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದೆನ್ digestion, so these all activities will be happening within one cell only. But again some organisms which have many cells, ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂದವು? ಇವು ಹೇಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾವಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್. ಅವರ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ the new organisms are from older organism. So like that only new cells arise from pre-existing cells. ಹೊಸ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಮೊದಲಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ important cell theory, that is new cells arise from the pre-existing cells. All organisms are composed of one or more cells. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು
ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. So this cell theory, that is what I said, new cells arise from the pre-existing cells. So this cell theory was given by the scientist called as Schleiden and Swan. Okay, the scientist named Schleiden and Swan gave the cell theory. So the main statement of cell theory is new cells arise from the pre-existing cells, right? The next is discovery of a cell. ಅಂದರೆ ಜೀವಕೋಶವನ್ನು ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು? ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು? ಯಾವ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಸೊ ರಾಬರ್ಟ್ ಹೂಕ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ದ ಟ್ರೀ, consider a tree. Okay, so consider a tree. So tree, the outer layer, the brown layer is called as bark ಅಥವಾ ಮರದ ತೊಗಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, which is dark brown in color, right? So when you peel the bark, inside you will get a greenish layer. When you peel the bark, inside you will get a greenish layer, which we will call it as cork. Okay, cork. So what happens, Robert Hooke, when he was observing in a microscope ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ, ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಇತ್ತು, ಹೌದಾ? ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಮರದ ತೊಗಟೆಯ ತುಂಡನ್ನು ಅವನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ he observed that it contains a small room like this. Okay, which are called as cellula. Small little rooms. Cellula means small little rooms. ಅಂದರೆ ಮರದ ತೊಗಟೆ ಒಳಗೆ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಆ ಕಾರ್ಕನ್ನು, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೀ, ಸೊ ಅದು ಈ ರಾಬರ್ಟ್ ಹೂಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಥರ ಆಕೃತಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಲುಕ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹನಿ ಕೋಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಜೇನಿನ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕತೆ ಕಾಣ್ತಾವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಕಂಡವು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೆಸರಿಸ್ತಾರೆ? ಸೆಲ್ಯುಲಾ. ಹಿ ನೇಮ್ಡ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾ, ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಿಟಲ್ ರೂಮ್. ಸೆಲ್ಯುಲಾ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ? ಸ್ಮಾಲ್ ಲಿಟಲ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ Robert Hooke observed the dead cell. Even though he is the first one who discovered a cell, he observed the dead cell. ಅಂದರೆ ಅವರು ಜೀವವಿಲ್ಲದ ಜೀವಕೋಶವನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಮೊದಲು ಜೀವಕೋಶವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು? ರಾಬರ್ಟ್ ಹೂಕ್. ಎಂಥ ಜೀವಕೋಶವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು? ಜೀವವಿಲ್ಲದ ಜೀವಕೋಶವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಹೂಕ್. ದೆನ್ we have one more scientist. Named Anton von Leeuwenhoek. So he observed the living cells.
he observed the living cells in his mouth. So what happened here? What happened here? He also designed the microscope. ಆಂಟನ್ ವಾನ್ ಲಿವನ್ ಹೂಕ್ ಎಂಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕವನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಸೊ ಹಿಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ his microscope was like a chasma, what we can call, or specs. ಅವನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಜಾಲಿಸಿನ ಅಥವಾ ಚಸ್ಮಾ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ವೆನ್ he was observing everything around him, so when he designed microscope, he was observing everything around him through a microscope. That might be the things, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅವನು ಕರಣಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನ ಹಿಡ್ಕೋತಾನೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ನೋಸ್, ದೆನ್ ಹಿ ಓಪನ್ ಹಿಸ್ ಟಂಗ್. ಅವನು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಸರ್ಟನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಸ್ ಟೂತ್. ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೋ ಏನದು ಜೀವಿಗಳು ಚಲಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ನೇಮ್ಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನಂತ ಕರೆದ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಮತ್ತು ಅವು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಥ್ರೂ ಅ ನೇಕೆಡ್ ಐ. ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಐಯಿಂದ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವಾಗ ಅದು ಸ್ಪೆಕ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರು, so that time he observed the organism which he named microorganism. So he is the first one to observe the microorganism as well as the living cells. So the dead cell was discovered by the Robert Hooke, but the living cell was first seen by the Anton von Leeuwenhoek, right? The next one is cell number. Cell number means what? How many number of cells are there? So I said before, the organisms are from one cell to many cells. There are some organisms which perform all the activities by a single cell. Okay, so those organisms which performs their activities using their single cell are called as unicellular organism. What they are called? Unicellular. Okay, it is LAR, unicellular organism. Here it is given. So what are unicellular organisms? Living organism which consists of a single cell are called as unicellular organism. So when we divide this term unicellular, uni means what? Single. Cellular means one. So single cell, right? So the organisms which are made up of single cell are called as unicellular organisms. Then we will come to multicellular. Okay, multi. So I will give you the best example. So we might visit many multiplex complexes, right? So in every district or in every city we are observing multiplexes. So multiplexes means what? There you can find every kind of a shop. You can find the cloth shop, you can find the toys shop, you can find the food, that is hotel or some eating centers over there. You can find the theater, then you can find the play zone for the kids. So everything will be there. So multiplex complex ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಣ್ಣದಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಆಡುವಂತಹ ಪ್ಲೇ ಝೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ
ಏನೂ ಇರಲಾರದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟರ್ಮ್ multicellular. So multi means what here? Many. Cellular means cells. So the organisms which have many cells are called as multicellular organisms. Organisms which have many cells. So which are the examples over there? Earthworm and the human beings, right? So what happens here? As I said before, unicellular and multicellular. So unicellular means only one cell, or the living organisms which has only one cell are called as what? Unicellular organism. Example, amoeba and euglena. So what happens here? Only one cell performs all the activity in the unicellular. In multicellular means the organisms which are huge. So there the cells are many because the activities has to perform very fast and very quickly. So what happens? ಜೀವಿಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತವೋ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಇರಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕ್ರಿಯೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಚನಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಜೀವಕೋಶದಿಂದ ನಡೆಯಲು ಸಂಭವವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಶ್ವಾಸ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತವೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತವೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಜೀವಕೋಶಗಳ ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ದಲ್ಲಿ ಅಮೀಬಾ ಅಥವಾ ಯುಕ್ಲೀನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಜೀವಕೋಶಗಳಿವೆ, ಆ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್, ಅಂದರೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಸೆಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿತ್ವಿ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cell shape. The shape of a cell differ not only in different organisms but also in different organs of the same organism. Shape may be oval, spherical, cuboidal, fiber-like or polygonal. So what happens here? As I said, unicellular amoeba, it has a irregular shape of a cell. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೀಬಾ. ಸೊ ಅಮೀಬಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದಂತಹ ಶೇಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಷಿಯಂ ಅಥವಾ ಯುಕ್ಲೀನಾ ಅಂತ ಕರಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದೇನಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಆಕೃತಿಯೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಓವಲ್ ಆಕೃತಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್ ಡಿಫರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಹದ ಜೀವಿಯಲ್ಲೂ ಜೀವಕೋಶದ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಆಕೃತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗದಿಂದ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಆಕೃತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್,
when we come across the uh, cell shape of ದ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್. ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಅಂತ ಇವೆ. ಸೊ ಅದು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಅಂತ ಇವೆ. ಅದರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅದು ಏನದು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಸೆಲ್ ಶೇಪು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಶೇಪು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೂಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಶೇಪ್. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಅಂತೀವಿ ನಾವು? ಬೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಬೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಶೇಪೇ ಯಾಕಿರಬೇಕು? ಆಮೇಲೆ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅವರ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳು. ನಾವು ಓಡಾಡ್ತೀವಿ, ಕೈಯನ್ನು ಮಡಿಚ್ತೀವಿ, ಕಾಲನ್ನು ಮಡಿಚ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಂದ ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಆ ಸ್ನಾಯುಗಳಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ ಟೇಪ್ರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ಸ್, ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಪ್ರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅವೇನಿರ್ತವೆ? ರಿಬ್ಬನ್ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಚೂಪಾಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಅದು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳು. ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ? ದೇ ಆರ್ ಓವಲ್ ಆರ್ ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲಾರ್ ಶೇಪ್. ಅವೇನಿರ್ತವೆ? ಓವಲ್ ಆರ್ ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲಾರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇನ್, ಮೆದುಳು ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ, ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ? ದೇ ಆರ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಉದ್ದವಾಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಫರ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್. So the cells will be very elongated here. The brain cell, ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳು ತುಂಬ ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಮೆದುಳಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ತುಂಬ ಉದ್ದವಾದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಯಾವುವು? ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ತುಂಬ ಉದ್ದವಾದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ, right? So when we see the different cells and their shape in different organs, ಈಗ ನಾವು ತುಂಬ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು? ಬೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಇತ್ತು. ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ರಿಬ್ಬನ್ ಆಕೃತಿಯಾಗಿ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೂಪಾಗಿತ್ತು. ಕೊಬ್ಬಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲಾರ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿತ್ತು. ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉದ್ದವಾದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿದ್ವು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜೀವಕೋಶಗಳ ಆಕೃತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೆಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ, as I said, in muscles we have to bend more, we have to perform many works using our muscles in hands and legs. So if these muscles are tapering ends, so if muscle cells ಹೀಗೆ ಚೂಪಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸೋದು ಈಸಿ. ಇಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ಆಯತಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಧ್ವಂಸಗೊಳ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಅದರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಆಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಆಕೃತಿ ಅವಲಂಬನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಶೇಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್, ಹೌದಾ? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್? ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅದು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಡಿಯ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಒಳಾಂಗಣ
ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಳ ಇದೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ಒಳಗಿನ ಸುತ್ತಳತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ ಶೇಪ್. Then when we come across the cell size, the difference in size of organism due to the number of cell, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಸೈಜು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು? PPLO, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೀರೋ ನಿಮೋನಿಯಾ ಲೈಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ನಿಮೋನಿಯಾ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಪ್ಲೀರೋ ನಿಮೋನಿಯಾ ಲೈಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ರಕ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಪ್ಲೂರೋ ನಿಮೋನಿಯಾ ಲೈಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬರೀ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.1 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಇನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ವ್ಯಾಸ. ಸೊ 0.1 ಮೈಕ್ರಾನ್. ಸೊ 1 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 1 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಫಾಲೋಡ್ ವಿತ್ 6 zeros. ಸೊ ಇದು 0.1 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ 0.1 ಅಂದ್ರೆ 1/10 ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ 6 zeros. So this much small the cell size will be. 1 divided by 1 followed with 6 zeros, that is 1 micron. 0.1 micron means 0.1 divided by 1 followed with 6 zeros. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಈ ಜೀವಕೋಶದ ವ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಜೀವಕೋಶ ಯಾವುದು? ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಅನ್ನುವ ಪಕ್ಷಿಯ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 170 millimeter. It is 170 millimeter means 170 divided by 1000. ಓಕೆ, 170 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಳನ್ನಷ್ಟು ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ one cell organism is called unicellular, many cell organism is called multicellular. Shape of a cell depends on the function of a cell. Size of a cell, that is the smallest cell is PPLO, pleuropneumonia like organism. Largest cell is ostrich cell. So in the next class we will study regarding the parts of a cell, which are the main parts of the cell, what is their function, what they are called as, right? Until that, stay safe, have a nice day.